موت ڈھونڈتی ہے بہانے کیسے کیسے؟ ملتان بستی ملوک ڈسپوزل اسٹیشن میں صفائی کے لیے اترنے والے 5 مزدور جان کی بازی ہار گئے، 2 کی حالت تشویشناک، لودھرا اسپتال منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کمشنر ملتان سے رپورٹ طلب کر لی، جاں بحق افراد کے اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقہ کی فضا سوگوار۔ ایک آدمی نیچے اترا ہے گندے کنویں میں فیٹنگ کرنے کے لیے نیچے اترا ہے، اس نے کوئی ڈھکن کھولا ہے، وہاں سے گیس لیکیج ہوئی ہے، جو پانی آتا گیا ہے گیس جو ہے وہ بڑھتی گئی ہے، پھر جو بچانے کے لیے نیچے اترا ہے وہ بھی گرتا گیا ہے، سب یہاں سے زندہ نکلے ہیں 6 لوگ، آگے ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ میرے 5 بندے فوت ہو گئے ہیں۔ ملتان کے علاقے بستی ملوک میں ڈسپوزل کی صفائی کے دوران جاں بحق ہونے والے 5 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماموں، 2 بھانجے اور کزن شامل۔ حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، یوٹیلٹی سٹورز پر 2.5 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکیج کل سے شروع ہوگا۔ آٹا، چینی، تیل، گھی، دالیں، کھجور، بیسن، چائے اور مسالہ جات سستے۔ آٹا 4 روپے، چینی پر 15 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی، تیل اور گھی پر 30 روپے فی کلو سبسڈی ہوگی۔ دالوں کی قیمتوں میں 10 سے 15 روپے فی کلو کمی، کھجور اور بیسن 20 روپے فی کلو سستا ہو گیا، چائے پر 50 روپے فی کلو، دودھ پر 20 روپے اور مسالہ جات پر 10% سبسڈی دی جائے گی۔ سرائیکی عوام کورونا وائرس کو شکست دینے لگے۔ رحیمیہ خان میں تبلیغی جماعت کے 208 افراد نے کورونا وائرس کو مات دے دی۔ ڈی جی خان میں تفتان سے آئے 15 زائرین اور میاں چنو مامو شیر میں تبلیغی جماعت کے 13 ارکان صحتیابی کے بعد گھروں کو روانہ۔ لیا میں 78 اور میاں والی ٹی ایچ کیو اسپتال پپلا میں 1 شہری نے کورونا وائرس کو ہرا دیا۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ، بہاولپور میں متاثرہ مریض تیزی سے صحت یاب ہونے لگے۔ سول اسپتال بہاولپور میں کورونا کے 32 مریض زیر علاج، ڈاکٹرز نے تمام مریضوں کی حالت صحت مند قرار دے دی، کہتے ہیں کوئی بھی مریض تشویشناک حالت میں نہیں ہے۔ نشتر اسپتال ملتان میں 1 ڈاکٹر میں کورونا وائرس کی تصدیق، 3 نرسز اور 5 پیرامیڈیکل سٹاف کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ متاثرہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 35 تک پہنچ گئی۔ بہاول نگر میں کورونا کے 3 مزید کنفرم کیس سامنے آ گئے، تعداد 17 ہو گئی۔ رحیمیہ خان میں کورونا کے پھیلاؤ کے باعث 2 فیلڈ اسپتال بنا دیے گئے۔ مریضوں کی بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے شیخ خلیفہ الائڈ اسپتال اور دانش اسکول میں فیلڈ اسپتال بنائے گئے۔ 80 مریضوں کو شیخ خلیفہ الائڈ اسپتال اسکول میں منتقل کر دیا گیا۔ کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینیٹری ورکرز نے مثال قائم کر دی۔ سینیٹری ورکرز، رضاکار اور ریسکیور کورونا کے مریضوں کی خدمت میں مگن۔ سینیٹری ورکرز بے خوف و خطر کورونا کے ضعیف مریضوں کے پاؤں دھلاتے رہے اور مریضوں کے کمروں کا ویسٹ بھی ٹھکانے لگاتے رہے۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ڈی جی خان ڈویژن میں 139 منصوبوں پر کام کا آغاز۔ منصوبوں پر 12 ارب 5 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ، ٹیچنگ اسپتال میں نئی او پی ڈی، ایمرجنسی، مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ اے ڈی پی کی 70 اسکیموں میں سے 30 مکمل کر لی گئیں۔ کمشنر کو بریفنگ، کمشنر ساجد ظفر نے کہا منصوبوں کی تکمیل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ، قومی تعمیر کے تمام محکموں کا اجلاس طلب کر لیا، ترقیاتی منصوبوں بارے جائزہ اجلاس میں پروجیکٹ پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ بہاولپور میں لاک ڈاؤن کے دوران نرمی، کارپوریشن کی اپنے جاری تمام ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی ہدایت۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن چودھری محمد شفیق کے مطابق 21 یونین کاؤنسلز میں اس وقت 5 کروڑ کی ترقیاتی اسکیمیں جاری ہیں۔
ترقیاتی ادارہ ملتان کے شعبہ لینڈ اسٹیٹ مینجمنٹ کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل کیا جانے لگا۔ ڈائریکٹر جنرل آغا علی عباس نے کہا کہ ریکارڈ ڈیجیٹل ہونے سے شہریوں کو سہولت ملے گی اور مافیا کا خاتمہ ہوگا۔ لاک ڈاؤن میں جزوی نرمی، محدود پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں بحال۔ ملتان، بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں بڑے کاروباری مراکز بند۔ درزی، مکینک، پلمبر، الیکٹریشین نے دکانیں کھولیں۔ دودھ، دہی، چکن، میڈیکل سٹور سمیت کھانے پینے کی دکانیں بھی اوپن۔ شیشہ سازی کے یونٹس بھی پابندی سے مستثنی قرار۔ ویٹرنری سروسز، شعبہ معدنیات، عمارات، اینٹوں کے بھٹوں پر پابندی نہیں ہوگی۔ حجام کی دکانیں اور بیوٹی پارلرز اس تسمے سے مبرہ نہ ہو سکے۔ بہاولپور میں دیہی علاقوں سے روزگار کے لیے شہر آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ کئی کاروبار دوبارہ کھولے جانے کی اجازت ملنے پر لوگ خوش۔ ادھر ملتان میں لاک ڈاؤن کے دوران نرمی، ڈبل پھاٹک چوک پر پھلوں اور سبزی کی فروخت بڑھ گئی۔ شہریوں اور دکانداروں کو ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ملتان میں لاک ڈاؤن کے دوران ٹریفک پولیس بھی متحرک۔ سماجی فاصلہ نہ رکھنے پر درجنوں شہریوں کو دھر لیا۔ کار میں 2 سے زائد سواروں کو بھی جرمانے کیے گئے۔ ادھر دکانیں کھولنے، ڈبل سواری اور بغیر ماسک پہنے آوارہ گردی کرنے پر 18 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ بہاولپور کے پرانے تبلیغی مرکز مدینہ مسجد کے ساتھ ملحقہ عوام پریشان۔ کہتے ہیں ایک روز قبل 4 تبلیغی ارکان کو کورونا مثبت آنے پر اسپتال لے جایا گیا۔ کسی ادارے کی جانب سے ڈس انفیکشن پروسیس نہیں کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ معاملے کا نوٹس لے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اقدامات۔ آرٹی او حکام نے آرٹی او ملتان میں وکلا اور ٹیکس پیئرز کے آنے پر پابندی لگا دی۔ آرٹی او میں آنے سے قبل متعلقہ آفیسر کو فون پر رابطہ کرنا لازم قرار۔ نوٹس بورڈ پر نوٹس چسپاں کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے والی خصوصی پرواز منسوخ۔ مدینہ سے آنے والی پرواز اب ممکنہ طور پر 18 اپریل کو ملتان پہنچے گی۔ سعودی ایئر کی پرواز کے ذریعے 150 سے زائد مسافروں نے آج ملتان پہنچنا تھا۔ محکمہ اوقاف مذہبی پنجاب نے رمضان میں مساجد کھولنے کے لیے سفارشات مرتب کر لیں۔ مسجد کو کھولنے اور نہ کھولنے کا حتمی فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ نمازی گھروں سے وضو اور سنتیں ادا کر کے مساجد آئیں گے۔ صف بندی میں 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ اور فرش کو کلورین سے دھویا جائے گا۔ ملتان میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل واسا کی تیاریاں۔ نکاسیاب کی شکایات دور کرنے کے لیے 120 سیور مینوں پر مشتمل اسپیشل اسکواڈ تشکیل دے دیا۔ واسا کی مینیجنگ ڈائریکٹر نسیم خالد چانڈیو نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران 2700 سے زائد شکایات دور کر دیں۔ رحیمیہ خان میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کنٹرول روم کا جانفشانی سے کام جاری۔ ٹیم شہریوں کے تحفظ کے لیے دن رات کام کرنے میں مصروف۔ کورونا کے مریضوں کی اسپتال منتقلی، طبی سہولیات کو کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جانے لگا۔ انچارج کنٹرول روم کے مطابق ضلع بھر کو 27 حصوں میں تقسیم کر کے کنٹرول کیا گیا۔ بہاولپور میں ریسکیو کا کورونا وبا کے خاتمے کے لیے احسن اقدام۔ ریسکیو نے آگ بجھانے والی گاڑی کو سپرے کرنے والی گاڑی میں تبدیل کر دیا۔ مقامی طور پر گاڑی میں مختلف جگہ پر نوزل لگا کر اسے کورونا کے لیے وقف کیا گیا۔ ملتان نشتر اسپتال کے بند یونٹ کو قرنطینہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ پیرامیڈکس نرسز ڈٹ گئیں۔ پریس کانفرنس میں کہتی ہیں انتظامیہ 500 بیڈز کا اسپتال بنانے کا اعلان کر رہی ہے۔ بند یونٹ میں صرف 76 بیڈز لگ سکتے ہیں۔ انتظامیہ بند یونٹ کو قرنطینہ بنانے کا فیصلہ واپس لے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کی ہدایت پر اخبار فروش برادری کے لیے حفاظتی کٹس کی فراہمی۔ ملتان میں پارلیمانی سیکرٹری انفارمیشن ندیم قریشی نے اخبار فروش رہنماؤں میں کٹس تقسیم کر دی۔ اخبار فروش برادری کا حفاظتی کٹس کی فراہمی پر حکومت پنجاب کو خراج تحسین۔ ملتان میں سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی جانب سے جسمانی معذور افراد میں راشن بیگز کی تقسیم۔ مخیر حضرات کے تعاون سے افراد باہم معذوری کو سافٹ فوڈ بیگز تقسیم کیے گئے۔
5 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस एंटी करप्शन कोर्ट तैनात। चौधरी अब्दुल रशीद आबिद स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट बहावलपुर तैनात। सेशन जज आसिफ मजीद आवान स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट मुल्तान होंगे। हाई कोर्ट का जजेस को 22 अप्रैल तक चार्ज लेने की हिदायत। आईजी पंजाब ने 6 डीपीओस के तकर्रो तबादले कर दिए। आमिर तैमूर एसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन से डीपीओ साहिवाल तैनात। डीपीओ साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया को डीपीओ बखर लगा दिया गया। डीपीओ बखर फैसल गुलजार डीपीओ सरगोदा तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का आगाज। मुल्तान, डीजी खान, रहीमिया खान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में किसानों ने गंदम की कटाई शुरू कर दी। किसान खुशी से निहाल, कहीं गंदम की कटाई में मसरूफ तो कहीं भूसा और गंदम के दानों को अलहदा किया जाने लगा। मुल्तान के गंदम खरीदारी मराकज पर किसानों को बारदाना जारी। इंचार्ज गंदम खरीदारी मरकज PR2 चौधरी मुजम्मिल का कहना है खरीदारी मराकज पर 20 अप्रैल से गंदम की इनलोडिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अभी तक 1,10,000 बोरी गंदम के हदफ से 19,000 बोरी गंदम बारदाना जारी कर चुके हैं। बहावलपुर सरायकी वसेब में गंदम की कटाई और थ्रेशिंग जारी। गंदम खरीदारी के लिए सरकारी रेट 1400 रुपए फी मन मुकर्रर। मिडलमैन काश्तकार से गंदम 1500 रुपए फी मन तक खरीदने लगे। काश्तकार सरकारी निरखों से नाला कहते हैं हुकूमत को गंदम का रेट बढ़ाना चाहिए था। रहीमिया खान में गंदम की कटाई के बाद गेहाई और सेंटर्स तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। जिम्मेदारों का कहना है फी एकड़ से 50 मन से ज्यादा गंदम की पैदावार हासिल कर रहे हैं। हुकूमत से सेंटर्स पर किसानों से 1500 रुपए फी मन गंदम खरीदने की अपील। मुजफ्फरगढ़ में गंदम की फसल पककर तैयार, ताहाल कटाई का अमल शुरू न हो सका। लॉकडाउन और खराब मौसम के बायस किसान परेशान। उधर खानेवाल में मुश्किल हालात में गंदम की कटाई पर काश्तकार नाखुश। गंदम का रेट 1700 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। मियां चनू में पास्को सेंटर पर बारदाने की तकसीम का अमल शुरू। 10 लाख बैग का टारगेट मुफ्त कर दिया गया। पास्को मैनेजर सफदर हयात ने कहा किसान को फी बैग 230 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी ड्राफ्ट जमा करवाने के बाद बारदाना दिया जाएगा। मियांवाली में केनोला की कटाई का अमल मुकम्मल। केनोला की इजनास फरोख्त के लिए आना शुरू हो गई। काश्तकारों का कहना है कि केनोला की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल पैदावार में इजाफा हुआ है। हुकूमत से आइंदा भी सब्सिडी देने की अपील कर दी। डीजी खान में मुशीर सेहत हनीफ मताफी का गंदम खरीदारी मराकज का दौरा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। मुशीर वज़ीर आला मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने कहा काश्तकारों से गैर कानूनी कटौती पर कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर शौजब सईद के बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम और गंदम के मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे किए। कहा काश्तकारों को भरपूर सहूलतें दे रहे हैं। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम भी बेहतर चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेर चट्टा का पिपला गंदम खरीदारी सेंटर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला बिलाल बिन हफीज के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। कहा हुकूमती अहदाफ से बढ़कर गंदम खरीदने की कोशिश की जाएगी। भूख और गुर्बत से तंग गरीब ख्वातीन को भी फ्रॉडियों ने ना बख्शा। लिया में किफालत सेंटर करोड़ और कोट सुल्तान के 2 रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम 3 फेज में है। पहला फेज 9 अप्रैल से जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम बारे गुफ्तगू। कहते हैं अब तक 70,000 गरीब अफराद को 70 करोड़ तकसीम कर चुके। जल्द मोबाइल से मैसेज भेजने वाले अफराद की इमदाद का सिलसिला शुरू होगा। चनीगोट, कलाबवाला, अहमदपुर के इलाकों में ओले पड़ने और शदीद बारिश से किसानों को नुकसान हुआ। उट शरीफ से मुंतखब MNA समीउल हसन गिलानी की गुफ्तगू। कहते हैं मुताशा किसानों के लिए हुकूमत से अच्छा रिलीफ पैकेज लेंगे। मियांवाली ईसा खेल के 5 मौजाजात में बरसाती नाला बड़ूच ने तबाही मचा दी। जंतीवाला, समंदवाला, वासुवाला, बलोची खेल, चीनापुरा में सैकड़ों एकड़ पर रकबा बर्बाद हो गया।
फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं, नाले के रास्ते बंद, 200 से ज्यादा घरों को खतरा लाहिक हो गया। सीपैक रोड पर जारी काम मुतासिर होने का खदशा। डीजी खान में बैनुल-सूबाई शाहराह कोयटा रोड बुआटा ता फोर्ट मनरू टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे और दरारें पड़ गई। रोड पर आने जाने वालों की गाड़ियों के टायर फटने, एक्सल टूटने या गाड़ियों को खराब होना मामूल बन गया। शहरियों का नोटिस का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में म्युनिसिपल कमेटी की फुर्तियां, म्युनिसिपल कमेटी के एहलकारों ने गणेश व नहर की सफाई के दौरान गंदगी सड़क पर फेंक दी। शहर में ताफुन फैलने लगा, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। डीजी खान में लॉकडाउन के बाद बिजली चोरी में इजाफा, मैपको इंतजामिया बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक। एक्सिन मैपको मुमताज अली सोलंकी ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। कहते हैं बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा मैपको में पोजीशन को गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम, एफआईए ने लाइन सुपरिटेंडेंट के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। मोहम्मद मुदस्सिर की 2003 से अब तक तमाम इनकम टैक्स रिटर्न आरटीओ मुल्तान से तलब कर दी। महकमा खजाना ने अकलियतों की अमदाद के लिए 60 मिलियन रुपए जारी कर दिए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर ग्रांट महकमा इंसानी हकूक को अकलियती अमूर को मुंतकिल कर दी। ग्रांट हिंदुओं, सिखों और दीगर अकलियतों के मुस्तहक अफराद में तकसीम की जाएगी। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास का इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ का दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और सहूलियात का जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा, मुजफ्फरगढ़ में कोरोना के मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तमाम मुलाजमीन के हौसले पर दाद दी और मुकम्मल हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद करने की हिदायत। डेरा गाजी खान में दफा 144 का नफाज और लॉकडाउन पर अमल दरामद का मामला, डीपीओ अख्तर फारूक की अंजुमन ताजरान के वफ़द से मीटिंग और ताउन की अपील। ताजरों के वफ़द ने भरपूर ताउन का यकीन दिला दिया। एडिशनल सेशन जज लोधरा राना मोहम्मद अशफाक का सिविल जज खावर फरीद बलोच के हमरा सेंट्रल जेल बहावलपुर का इंतजामी दौरा। एडिशनल सेशन जज ने मामूली नौयत के 2 कैदियों को जाती मचलकों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। उधर कोट अद्दू में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ अब्दुर्रहमान बोदला का दौरा, कचहरी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 2 सैनिटाइजर्स गेट का इफ्तिताह कर दिया। रहीम या खान में एएसआई से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां, डीपीओ मोतजर मेहदी और एसपी इन्वेस्टिगेशन फराज अहमद ने तरक्की पाने वालों को बैजेस लगाए। डीपीओ मोतजर मेहदी की एहलकारों को ईमानदारी से खिदमत सर अंजाम देने की हिदायत। कोरोना वायरस के मुतासरीन को बरवक्त हुकूमती इमदाद न देने का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने बारे फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, कमिश्नर लाहौर डिवीजन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लोधरा में डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करने वाले एहलकारों को सलाम, डीपीओ सैयद करार हुसैन ने एसएचओ रईस अली अंसर को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट दिया। कहा, एसएचओ और टीम ने अवाम की हिफाजत करते हुए जान पर खेलकर तारीख रकम की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को नाअहल हुक्मरान लेकर आए, सरबराह अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती की मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कोरोना से बचाया हुआ है। इमरान खान सिर्फ कोरोना से बचने के लिए हकीमी टोटके दे रहे हैं। मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाए, विहाड़ी और खानेवाल में जंग जियो न्यूज के सीईओ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा। सहाफती तंजीमों, सियासी और समाजी ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों और वक्ला ने शिरकत की। मुल्तान में मौसमी बहार की मुनासबत से 400 रंग बिरंगे फूल खिल गए। मुख्तलिफ सड़कों और जगहों पर खूबसूरत फूल सजा दिए गए। कई अकसाम के फूलों ने माहौल को खुशगवार बना दिया। और माह सयाम में कौन बनेगा रोही की आवाज, रोही नात मुकाबले में किसकी आवाज जनूबी पंजाब के दिलों पर करेगी राज। कोरोना के पेश नजर रोही व्हाट्सएप के जरिए लेगा नात ख्वाह हजरात के ऑडिशन। नंबर आपकी स्क्रीन पर।